آج ایک خوبصورت اور بہترین انداز میں رب کا یہ گھر ہمارے سامنے ہے اور ہم اس میں موجود ہیں۔ تو رب نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس نعمت کے شکرانے کے لیے آج کی یہ بابرکت محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معاونین جن احباب نے جس طرح بھی اس مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ملایا ہے، رب کریم سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس گھر کے صدقے ہم سب کے گھروں میں بھی رونقیں، خوشیاں، مسرتیں، نعمتیں اور رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے۔ اس بابرکت محفل پاک کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں کسی مسجد کے مدرس حافظ صداقت علی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آیات بینات سے اس بابرکت محفل پاک کا آغاز فرمائیں۔ حافظ صاحب کا استقبال نعروں سے فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے، پھر
جاتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ کچھ سمجھ بھی نہیں رکھتے۔ لوگوں تمہارے پاس وحی سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، تمہاری تکلیف انہیں گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری خوشنودی کے بڑے طلبگار اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ اللہ مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ صدق ماشاءاللہ، سبحان اللہ، رب کریم کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آخری آیات بینات کی تلاوت حافظ صداقت علی صاحب دعوت برکات فرما رہے تھے۔ دوران تلاوت اطلاع ملی ہے کہ مفتی صاحب ہماری اس محفل اور مجلس کے لیے رفع سفر باندھ چکے ہیں، روانہ ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز مفتی صاحب کے پہنچنے کے جو احباب ہم سب منتظر ہیں، ہمارے انتظار کا وقت کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کی بخیر و عافیت یہاں آمد فرمائے اور ان کے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ جو آپ قریب آگے کی طرف آ رہے ہیں، ابھی سے اگر آپ سامنے کی طرف بیٹھیں گے تو جب مفتی صاحب آئیں گے تو زیارت کرنے میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی اور محفل کا ایک اچھا ماحول نظر آئے گا۔ تو بجائے اس کے لیے آگے بڑھنے کے یہ پہلی صف بالکل چھوڑ دیں، علماء کرام تشریف لائیں گے، پہلی صف کو چھوڑ کے اس کے پیچھے آپ رہیں گے، علماء کرام کو بٹھانے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ سراخواہ اللہ چونکہ بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں، وقت مختصر ہے، تو میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ جن کو ٹائم ملے تو وہ مختصر سے وقت میں اپنی حاضری لگاتے ہوئے دوسرے کے لیے وقت چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دائرۂ کی سعادت نصیب فرمائے۔ محمد فہیم صاحب سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پناہ سرائے فرمائیں۔ صلی اللہ نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ احمد رضا قادری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور مختصر سے وقت میں اپنی محبتیں پیش کروائیں۔ نعرہ تکبیر۔ آج تو آپ کو مجھے ہم سب کو جاگ کر بیٹھنا چاہیے، اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بڑی ہستی آج ہمارے درمیان جب اگر ہونے والی ہے تو جاگ کر بیٹھے اور نعرے کا جواب بھی جاگ کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ کے محمد کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ سبحان اللہ
Oh
इंतजार की घड़ियों से गुजारिश है कि मुफ्ती साहब के मदद व हज़रात को मरूज़ आगे रखते हुए मुफ्ती साहब के लिए रास्ता और जोड़ा छोड़ दे ताकि मुफ्ती साहब को आगे आने में आसानियाँ हो और तमाम अहबाब मुकम्मल जोश होकर और मुकम्मल जज्बे के साथ चलो बेटा साइड में होते जाओ मुफ्ती साहब के लिए रास्ता छोड़ दें मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत। तमामी अहबाब से गुजारिश है अपनी अपनी नशिस्तों पर जलमगर हो जाए। तमामी अहबाब से गुजारिश है पहली सब को छोड़कर तमाम अहबाब बैठ जाए। मुफ्ती साहब जलमगर हो चुके हैं। यहाँ के खतीब मुहतरम मुझे उनके नाम मालूम नहीं है और दीगर उलमाए किराम अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रईस अल्लामा मुफ्ती रसूल उस्मान नूरानी अल्लामा अहमद रब्बानी अल्लामा अबूबकर और दीगर उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं। सबकी तकरीमात और तशरीफात के साथ
پہلا آرڈر یہ ہے کہ بیٹھ جائے سب، ایک بندہ مجھے کھڑا نظر نہ آئے، بیٹھ جائیں۔ اہل سنت و جماعت کے لیے آفت یہ ہے کہ یہ ڈسپلن کے پابند نہیں ہو سکتے۔ جو قوم کسی ڈسپلن کی پابند نہ ہو تو دنیا میں کوئی مورچہ سر نہیں کر سکتی۔ آپ نعروں سے بنے ہوئے ہیں، میں نعرے لگانے کا عادی نہیں ہوں، نہ نعرے سننے کا عادی ہوں۔ جو دین کی پیغام دیا جانا ہے اس کو سنیں۔ یہ وقت آپ ناربادی میں صرف کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس جامع مسجد کی تعمیر نو، حسین جمیل مسجد، اس پر اس کی انتظامیہ، خطیب محترم، معاونین، اہل محلہ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور صرف ایک حدیث بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 کیٹیگریز، 7 قسم، 7 طبقات ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا خصوصی سائمان قائم فرمائے گا کہ جس دن اس کے سایہ رحمت کے سوا کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ امام عادل، عادل حکمران، اور آپ پورے مسلم ممالک کا جائزہ لیں، ایک بھی عادل حکمران دستیاب نہیں ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں عدل کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، عدل ساعۃ خیر من عبادت 60 سنہ۔ 60 سال کی لگاتار اور مسلسل عبادت کے مقابلے میں ایک گھڑی، ایک دن، ایک سال کا عدل اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے۔ کیوں کہ 60 سال کا عبادت گزار اپنی عاقبت کی فکر کرتا ہے، اور جو ایک دن عدل میں گزارے وہ امت کے لیے وسیلہ رحمت بن جاتا ہے۔ تو جس ملک کے عدل اور عدالت کا عالم یہ ہو کہ بینچ کی ساخت سے لوگ پہلے ہی پتہ چل جائے کہ کیا فیصلہ ہے، تو وہاں پھر عدل کہاں سے ہے؟ جب ذہن کا پتہ ہو کہ اس نے یہ کرنا ہے تو وہ عدل نفس تو ہوگا، عدل الہی نہیں ہوگا۔ دوسرا اللہ کے رسول نے فرمایا، شاب نشأ فی عبادت اللہ عز و جل، وہ نوجوان کہ جس نے جوانی کے آغاز میں، اردو میں کہتے ہیں کہ عنوان شباب میں، جب انسان کی تمام جسمانی، غضبانی، شہوانی، ملکوتی، روحانی قوتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں،
اس عالم میں اس نے اپنی شیطانی شہوانی غضبانی قوتوں کو باندھ کر اللہ کی شریعت کی لگام میں لے لی. فرمایا کہ وہ جوان قیامت کے دن اللہ کی کے خصوصی سائے رحمت میں ہوگا. حضور کو بھی جوان پسند تھے, مجھے بھی جوان پسند ہیں, قوم کو بھی جوانوں کی ضرورت ہے, مگر ان کی نہیں جو شیطان کا کھیل کھیلتے ہیں, ان کی نہیں جن کے شب و روز اسمارٹ فون اور نیٹ پر گزرتے ہیں. ان کی جوانی اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے کہ جن کی جوانی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی بندگی اور اس کے رسول کی غلامی میں گزرا. سبحان اللہ. اگر کوئی ایسا جوان ہے تو میں سارے بوڑھوں سے کہتا ہوں جو میری عمر کے ہیں, ہمارے 100 سجدے اور اس کے ایک سجدہ برابر ہے. سبحان اللہ. اگر میرے بس میں ہو تو میں ہر مسجد کے دروازے میں کھڑا ہو جاؤں اور ایسے جوانوں کا استقبال کروں. میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں جن کی گود میں یہ جوان پرورش پاتے ہیں, اور ایسے عالم میں چاروں طرف شیطان کے جال بچھے ہوئے ہیں جو ان شیطانی جالوں سے بچ کر نبی کی غلامی کا رسہ اپنے گلے میں باندھتا ہے, میں اس کو سلام کرتا ہوں. دوسرا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رجل قلبه معلق بالمساجد حتی یعود او یرجع الیہ. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائے گا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے, وہ مسجد میں نماز پڑھ کر جائے, اپنے کاروبار کے لیے, دکان کے لیے, دفتر کے لیے, گھر بار کے لیے, لیکن دل کو مسجد میں چھوڑ کر جائے اور اس انتظار میں ہو کہ کب مسجد کی مینار سے حی علی الصلاۃ کا دوبارہ الہی پیغام آئے گا کہ میں لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. ایسے دو لوگ اس کی تعداد 2 ہی ہو یا اربوں میں ہو یا کروڑوں میں ہو, وہ اللہ کے سائے میں ہوں گے کہ جو آپس میں ملے, نہ کوئی طمع, نہ کوئی لالچ, نہ کوئی خوف, نہ کوئی دہشت, نہ کوئی فریب, صرف اللہ کو راضی کریں. سبحان اللہ. ملے تو اللہ کی رضا کے لیے, جدا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے. حضور نے فرمایا ان من عباد اللہ ما هم بالانبیاء ولا شهداء یغبط بهم النبیون والشهداء یوم القیامہ بمکانۃ من اللہ. اللہ کے بندوں میں سے بعض ایسے ہیں جو نبی بھی نہیں ہیں, جو شہید بھی نہیں ہیں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا ایسا مقام ہے کہ نبی اور شہید ان کی تحسین کرتے ہیں, ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان
ان کو داد دیتے ہیں. یہ ترجمہ لوگ رشک کرتے ہیں، رشک نہیں کرنا چاہیے. اس کے معنی اپریسیشن کرنا، تحسین کرنا، داد دینا. فرمایا کہ ہم ان وجوہہم لنور وہم علی منابر من نور. ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور قیامت میں نورانی ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. اس سے مراد وہ گٹا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے جو قرآن میں صحابہ کے اوصاف بیان کیے اور ایک بیان کیا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کے چہرے پر سجدوں کی علامات ہیں، گٹے نہیں ہیں. ایسا نور ہوتا ہے کہ نورہم جیسا بین ایدیہم وبایمانہم. جدھر جائیں سامنے بھی نور، دائیں جانب بھی نور. اور تب منافق کہیں گے کہ میرے بھائی ذرا ٹھہر جا، لعلنا نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری روشنی میں 4 قدم اٹھا لیں. اللہ فرماتا ہے کہ اس نور کا پیغام تو تمہارے پاس کیا ہے، اس نے قبول کیا، تم نے ٹھکرا دیا. ان کے درمیان دیوار قائم کر دی جائے گی. قیل من ہم، عرض کیا گیا وہ کون ہیں؟ فرمایا ہم المتحابون فیہ، جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں. والمتجالسون فیہ، مل بیٹھتے ہیں جو میری رضا کے لیے. والمتظاہرون فیہ، ملاقات کے لیے آتے ہیں تو مجھے راضی کرنے کے لیے. والمتبادلون فیہ، مال خرچ کرتے ہیں تو میری رضا کے لیے. من غیر ارحام بینہم ولا تعاط اموال، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی مالی لین دین. رشتہ ہے تو نسبت خدا کا اور نسبت مصطفیٰ کا. پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ رجل تنفق یمینہ ما لا تعلم شمالہ، اس کا دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا خرچ کیا. ہمارے پاکستانی کیا ہے، ادھر کا تو اللہ ہی جانے، لیکن سب جگہ امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں دیکھا میں نے کسی نے 50 پاؤنڈ دیے، 50 یورو دیے، 50 ڈالر دیے اور اس کا اعلان ہو رہا ہے. سب کو بخشش کا انتظام ہوتا ہے. ارے بھائی جس کی اللہ کے لیے دیے ہیں کیا اس کو پتہ نہیں ہے؟ کیا وہ جانتا نہیں ہے؟ تو تمہیں وہاں جزا چاہیے، یہاں کا نام نمود چاہیے. ایک چیز آپ کر لو، ادھر بھی خیر چاہیے یا ادھر بھی ان کا نمود چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کہ رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ. ایک شخص کو ایک اصیل و جمیل عورت نے، بڑے اسٹیٹس والی، بڑی شان والی، بڑے مرتبے والی، بڑے جمال والی، اس نے دعوتیں بلا دی. اور ایسے عالم میں کہ دعوت ادھر سے آ رہی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں، اور گناہ کے میں کود جانے میں، لیکن وہ سوچتا ہے، اس کے قدم رک جاتے ہیں
وقال ابنی اخاف اللہ، کہتا مجھے اللہ کا خوف کرنا۔ کوئی ہے جیسے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، پکا نمازی، فجر کی نماز میں نہ آیا تو آپ اس کے گھر چلے گئے کہ بیمار ہوتا جب ہی نہیں ہے، تندرست تو ہم نہیں آتے۔ گھر والے سے پوچھا کہ صاحبزادہ نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ وہ رات عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تھا، گھر نہیں ہوتا، ہم ڈھونڈنے نکلے، ایک گلی میں بے ہوش پڑا تھا، اٹھا کر گھر لائے، پانی پھینکا، ہوش میں آیا، پوچھا کیا ہوا؟ پوچھا کہ میں آ رہا تھا، ایک عورت نے ورگلا کر اندر بلایا، دعوت گناہ دی، کہتا میں کروں اللہ کا تصور آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو گلے پڑ جائے گا، مر جائے گا، ان کی قریبوں نے اٹھا کر گلی میں پھینک دیا، ڈھونڈ کر تلاش کر لائے، اس نے ماجرا بیان کیا، کہ لگے یہ بات بیان کی اور پھر اس کی روح پرواز کی۔ تم نے جنازے کے لیے مجھے نہیں بلایا، ہم نے سوچا امیر المومنین کو آدھی رات کیا تکلیف دے، تو میں مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ جب قبر پر گئے تو کہا کہ اللہ فرماتا ہے ان الذین اتقوا، جن کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہو، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب کوئی شیطانی خیال آتا ہے اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے تو تذکروا، اچانک انہیں رد جاتا ہے، فإذا هم مبصرون، دل کی آنکھ جو بند ہو چکی تھی کھل جاتی ہے، قدم رک جاتے ہیں۔ تو امیر المومنین عمر فاروق نے کہا، قبر میں اس نوجوان کو خطاب کیا، ایھا الفتى، اے نوجوان، اللہ کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کے تصور سے درس جائے، کام اٹھے، اللہ فرماتا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ امیر صاحب نے پوچھا کہ حل وجدت وعد ربک حقا، نوجوان کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ خبر سے آواز آئی کہ امیر المومنین سچا پایا، آتانی ربی جنتین مرتین، میرے رب نے 2 جنتیں ایک بار نہیں 2 بار مجھے عطا فرمائی۔ ان مسجدوں کو آباد کرو، بچوں کی تعلیم کا انتظام کرو۔ لوگوں کا خیال ہے کہ بڑی بلڈنگ سے مسجد بڑی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، جہاں ڈیلیوری ہو وہ مسجد بڑی ہے، جہاں تعلیم ہو، تربیت ہو، تزکیہ ہو، وہ مسجد بڑی ہوتی ہے، کیونکہ مسجد عمارت ہی کا نام نہیں ہے، مقصدیت کا نام ہے۔ اس لیے میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی ان مساعی جمیلہ کو، جہود مسلسل کو اپنے
अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। अल्लाह आपको अपनी बारगाह में बेपनाह अजर व सवाब अता फरमाए। वनुसल्ली अला रसूलिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाद बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल-जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातun व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मेराज पर तशरीफ ले गए और रब्बे कायनात से मुलाकात हुई, उस जगह का, उस पैलेस का नाम है, वो उसे लामकान कहा जाता है। नो पैलेस, कोई जगह नहीं, ऐसे ही है ना, लामकान, क्योंकि रब्बे कायनात के ज़ात मुक़द्दसा का तकाज़ा है तो किसी जगह को उसके लिए मुख्तस मखसूस ना किया जाए। लेकिन चूंकि उसने निस्बत दी है मस्जिद को कि मस्जिद अल्लाह के घर है, तो अब चूंकि कहीं पे भी मस्जिद होगी वो तमाम के तमाम अल्लाह का घर कहलाएंगे और ये तमाम घरों से अफज़ल व आला है। तमाम घरों, तवज्जो, इधर तवज्जो रखो। अच्छा, हमें और आपको, हम सबको हुक्म है कि जब आपके घरों में, हमारे घरों में कोई मेहमान आए, हमारे घरों में मेहमान आए तो हम उसकी इज्जत करें, उसकी तकरीम करें। ऐसा है कि नहीं है? बताइए ना। मेरा दोस्त दुबई से आता है, मैं उसके लिए खुसूसी एहतमाम करता हूँ। यार मेरा दोस्त आया एक अरसे के बाद, मेरा रिश्तेदार कजन आया है एक अरसे के बाद दुबई से, फला जगह से, दूसरे शहर से, मैं उसकी तकरीम करता हूँ, अच्छा खाना बनाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा उसके लिए पर्सनैलिटी, तमाम अच्छा खाना खिलाया जाए, अच्छी उसकी इज्जत की जाए, रिस्पेक्ट की जाए, उसे अच्छा कमरा दिया जाए, अच्छी चीज उसको मुहैया की जाए, जो वो डिमांड करता है वो पूरी करने की कोशिश की जाए। ऐसा होता कि नहीं होता? आपके भी दोस्त आते होंगे, हमारे भी दोस्त आते हैं, हम तो कोशिश, तवज्जो रखिएगा, ये अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब दोस्त आता है, कोई आइंदा अक़रबा आते हैं हमारे खानदान में, घर में, तो हम उनकी इज्जत करते हैं। हुक्म भी यही है, नबी करीम अलैहि सलाम का हुक्म भी यही है। जब हम उसकी इज्जत करते हैं तो एक अहम तरीन मसला समझ लीजिए, हमें हुक्म है कि हम अपने मेहमान की इज्जत करें, तकरीम करें, उसकी आरज़ू को पूरी करने की कोशिश करें, अच्छे अच्छा से अच्छा बंदोबस्त करें ताकि वो हमसे राजी हो जाए, ताकि वो हमसे राजी हो जाए। यह है अल्लाह का घर और हम सब हैं अल्लाह के मेहमान। जरा जोर से, क्या नहीं है मेहमान अल्लाह के मेहमान? बारे हमारे यहाँ कोई आता है, हम उसकी तकरीर करते हैं, तेरे हुक्म के मुताबिक उसकी इज्जत बजाय लाते हैं, तेरे हुक्म के मुताबिक उसकी आरज़ू पूरी करने की कोशिश करते हैं। मालिक को मौला तेरे घर में तेरे मेहमान बनकर हम आ गए गुनहगार, बारे आपको हमारी तकलीफ मुकम्मल फरमाओ। फरमाता मैं रब्बे कायनात हूँ, मैं खाली के कायनात हूँ, मेरे बंदे मेरे घर में आ जा, जो मुझसे डिमांड करेगा तुझे अता करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है और मैं खाली के कायनात हूँ, मैं जर्रे जर्रे का मालिक हूँ, मैं नवाजने पे आया हूँ तो नवाज दो खजाने। तो मेरे घर आ, किसी बाबे के पास नहीं जाना है, अपने मकाम पर जा, जरूरत पड़े तो, लेकिन खास जरूरत के वक्त तो मेरी बारगाह में, मेरे घर में आ, तो दुआ के लिए हाथ उठा। मैं, चूंकि तू मेरा मेहमान है, मुझ पर लाजिम है कि मैं तेरी तकरीम करूं। अब जो तू मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा।
کے گھر کا ادب، یہ مقام ہے. دوسرے گھروں کے مقام اور ہوں گے مگر اس کا مقام افضل و اعلیٰ ہے، جہاں جو تو رب کی بارگاہ میں مانگے گا وہ تجھے عطا کیا جائے گا. تو مانگ اپنے رب کے گھر میں آ کر، اور پھر کیا بندے کو راضی کرنا بڑا مشکل کام ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی بھائی بھائی سے ناراض ہو جائے نا بڑا مشکل ہوتا ہے راضی کرنا. وہ پیر بھی پکڑ دے تو راضی نہیں ہوتا، وہ رو بھی لیتا جب بھی ڈال کے کہتے ہیں جادو کی جب میں بڑا اثر ہوتا ہے مگر وہ اثر نہیں ہوتا. بعض بات ہمارے دل اس قدر کالے ہو گئے، گناہ کر کر کے سیاہ ہو گئے، بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. مگر میرے رب کا کرم کتنا ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ مناتے رہو بندے کو مانتا نہیں، مگر میرا رب اتنا کریم ہے. اس کے گھر میں آ جاؤ اور 2 قطرے آنسو بہا کر سجدے میں گر کر 2 قطرے آنسو بہاؤ اور تم سے راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. کتنا آسان ہے رب کو منانا مگر سچی توبہ کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، حکم نصیحت والی توبہ کا ہے. تو کیا مطلب یہ گھر اتنا عظمت والا ہے جہاں جب بندہ دل کی گہرائی سے لو لگا کر اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب خالی جانے نہیں دیتا. رب خالی جانے نہیں دیتا، اس کی دعا قبول کر کے اسے بھیجتا. کیونکہ میں نے اب تیری تکریم کا وعدہ کر رکھا ہے، میں تیری عزت پوری کروں گا، جو تم مانگے گا تجھے عطا کروں گا، خزانے میں کوئی کمی نہیں. اتنا عظمت والا گھر ہے، اتنا عظمت والا گھر ہے. ہم اپنے گھروں کے کچرے، اچھا یہ اب معاشرتی بیماری ہے ہمارے گھروں میں، اتنا ہمارا ذہن بیمار ہو چکا ہے، لوگوں کو سمجھا کے تھک جاؤ، سمجھنے والی بات ہی نہیں سمجھتے. الٹا کام کراؤ فوراً تیار ہو جائیں گے، غلط کام کرنے کے لیے تیار. مگر اچھے کام کی ترغیبات دلا کر اور ممبروں سے، مساجد سے، دیگر یعنی اجتماع سے، دیگر محافل سے، مگر اللہ ماشاءاللہ کوئی سچی طرف آئے، کوئی اچھائی کی طرف آئے، نیکی کی طرف آئے. ہم اپنے گھر کا کچرا اٹھا کے برابر والے دروازے پہ دے مارتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابھی قربانی آئی ہے، گئی ہے نا قربانی، ہم نے وہ غلازتیں اٹھا کے اپنی گلی میں ایسے ہی چھوڑ دی. یار ایک آدمی موٹر سائیکل بورے میں بھرتا کہیں اور مناسب جو جگہ بنائی ہے گورنمنٹ نے یا جس نے بھی، جہاں پہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، وہاں ڈال دیتے. نہیں جناب، گلی میں آفن پھیل رہا ہے، ہمارے ذہن، ہم ذہنی مریض ہوتے جاتے ہیں. یعنی دین سے دور اس قدر. جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان کا مقام کو اتنا زبردست ہے، فرمایا راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، اس کا بھی اجر عطا کیا جائے گا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تکالیف راستے میں بھر کے رکھتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ ہماری وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر ہم اپنے گھر کا کچرا اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں گلی کے اندر. اب کوئی صاف ہوتا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. صفائی کا اہتمام جس طرح تم نے گھر میں کیا ہے اپنے، اس طرح گلی میں بھی کر لو. یار دوست میرے، ایک گٹر ہے وہ آپ کی گلی میں بہ رہا ہے، 1000 مرتبہ میں اور آپ گزرتے ہیں، ہماری ضرورت نہیں ہوگی کہ اس سے صفائی کا کوئی بندوبست کر سکیں. ہاں میرے گھر میں کوئی تقریب ہوگی، میں ذہنی بیماری کی بات کروں، میرے گھر میں تقریب ہوگی، میں 1000 10,000 خرچ کر کے اس کا کام پورا کروا دوں گا، کیونکہ تکلیف مجھے ضرورت مجھے ہے. اب لوگ گزر کے جا رہے ہیں، ان کو تکلیف ہے، ان کی تکلیف کی مجھے کوئی تکلیف نہیں. یہ ذہنی بیماری ہے ہماری، معاشرتی بیماری. اس کو دور کرنا ہے، اس سے دور کرنا ہے. بھائی اگر اس کے بھی کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، میرے بھی ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ نمازی ہو، میں 4 چھوڑ کے 1 پڑھتا ہوں، وہ 5 پوری پڑھتا ہو، اس کی بھی کپڑوں پہ غلاظت آ جاتی ہو، تکلیف ہے کہ نہیں ہے نا؟ ہماری وجہ سے ہمیں اتنا بھی شکر باقی نہ رہے. ہمارے گھر کا کچرا خطرناک ہے مگر اس گھر کے کچرا خطرناک نہیں ہے. فرمایا اگر کسی نے صفائی کی نیت سے میرے پاکیزہ گھر کی صفائی کی، اس کا کچرا دوسرے کچروں میں نہ ملا دینا. یہ پاکیزہ ہے، یہ اللہ کا گھر کا کچرا ہے، یہ اللہ کے. اور فرمایا اگر تو مغرور ہے، پریشان حال ہے، تیری مشکلیں حل نہیں ہوتی، قرضے مانگ کے اور اتار کے تھک گیا، آ جا رب کے گھر میں صفائی کر، اللہ تعالیٰ تجھے قرضوں سے نجات عطا فرما دے گا.
यार इतना कुछ दिया जा रहा है दीन इस्लाम में, अल्लाह के घर में मिल रहा है, हम हैं कि हम लेने के लिए तैयार होते नहीं। ये ज़हनी बीमारियां खत्म कर दी हमने मुआशरे की। ये एक अहम पैगाम, मैं तैयारी करके नहीं आया बयान किया, आपको बता रहा हूँ। ये बर्जस्ता शाह साहब दामद बरकातुहू आलिया ने हुक्म फरमाया है, तो मैं फकीर खड़ा होकर मैंने कहा चले 4 जुमले अपने भाइयों से शेयर कर लेते हैं। एक तो हमारी बीमारी बड़ी खतरनाक हो गई है, एक और बीमारी का तस्करा करते हैं प्यार मोहब्बत के साथ। बीमारी ये है, हम कहते थे पहले बुजुर्गों के कौल थे, कहते थे कि नेकी कर और दरिया में डाल, ऐसे ही कौल है ना, बाबू ने तो सुना होगा, नौजवानों को तो पता ही नहीं है। अब नौजवानों का नारा अजीब है, वो कहते हैं नेकी कर और फेसबुक पे डाल, व्हाट्सएप पे डाल, नेकी कर और यूट्यूब पे डाल, तो नेकी रह कहां जाएगी? रियाकारी तो अल्लाह को पसंद है। अभी मुफ्ती साहब दामद बरकातुहू आलिया, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान दामद बरकातुहू आलिया बयान फरमा गए कि अल्लाह के रास्ते में जो देना है छुपा कर दो, एक हाथ से दो। हुजूर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह दो कि तुम्हें खबर ना हो, इस तरह दो कि दूसरे हाथ को खबर ना हो। मगर हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है। ये भी 10 लाख का चेक दिया है फलां काम के लिए, अब तस्वीर के बगैर तो मजा नहीं आता, फेसबुक में डाल दिया ना जी, तो वो नेकी काम गई। अल्लाह को देना है, किसको देना है? फिर अल्लाह का वादा भी जबरदस्त है, कैसा मेरा रब करीम है, हमारा सब कुछ मेरे रब का है कि नहीं है? अल्लाह ने जो माल दिया वो भी रब का, जो जान दिया है वो भी, जो कुछ भी दिया है मेरे रब ने दिया है। अब उसकी करीबी देखे, वो कहता मेरे रास्ते में दे, मैं तुझे 1 का 10 दूंगा। करीबी है ना? नहीं नहीं नहीं, 10 नहीं, 1 का 70 दूंगा। नहीं 70 भी नहीं, तू मुखलिस होकर मेरे रास्ते में दे, 1 का 700 भी दूंगा। जरा जोर से 700 नहीं, फरमाया तू बेहिसाब दे, मैं तुझे बेहिसाब मुख्तसर सी बात समझ में आ गई। अल्लाह तबारक व तआला हमें शऊर अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह साहब ऐलान फरमाएं। मदीने अब तेरे अंदर क्या हो गया? ये सिर्फ था, अब हर कोई तेरी तरफ खींचा जा रहा है। फरमाया मेरे अंदर कुछ नहीं था, जब से ये कमली वाले तशरीफ लाए, मुबारक कदम मेरे आका का मेरे ऊपर आकर पड़ा, इस कदम के पड़ने की देर हुई है, मैं भी मुतवज्जह हो गया। और मैंने दावत दी, कहते रहे जी इतना खर्चा किया है आपने, इतने पैसे मस्जिद में भेजे, लिहाजा इब्तिदा हो रहा है, अगर अपनी आंखों से आकर इब्तिदा कर जाए, देख जाए तो हमारे लिए वैसे मुसरत होगा। फरमाया कोई मसला नहीं है, मैं इंशाअल्लाह इस आपके इब्तिदा की खुशी में शामिल हो जाऊंगा। अभी वो यहाँ मौजूद हैं, लिहाजा मुख्तसर से टाइम के लिए मैं दावत दे रहा हूँ जनाब पीर सैयद मोहम्मद शबाब हुलक साहब को कि वो तशरीफ लाएं और आकर हमारे लोगों को कुछ नसीहत फरमाएं और बताएं कि पाकिस्तान में रहने वालों तुम्हारे पास किस तरह की पाबंदियाँ हैं, और जो गैर दियार में उन अंग्रेजों के मुल्क में मुसलमान रहते हैं वो किस तरह नमाजों की पाबंदी करते हैं। आप सारे मिलकर इस्तिग़फ़ार कीजिए नारों से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीर सैयद मोहम्मद शबाब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. باج حضوری نہیں منظوری تے پاویں بڑن بانگ صلاتاں امام الانبیاء سید المرسلین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محترم انتہائی معزز و مکرم علماء ذیشان، جیسا کہ کہا گیا ہے میں یو کے سے آیا ہوں اور شاید مہمان کے طور پر میرا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ میں حضرت علامہ پیر سید محمد رضا شاہ صاحب کے رشتے میں میرے ماموں بھی ہیں، میرے بہن کوئی بھی ہیں۔ میں اگر انگلینڈ جا کے بھی دعوت اسلام کو تک پہنچانے کے قابل ہوا ہوں تو کچھ کے پیچھے کوشش اور محنت پیر صاحب کی ہے، میرے ماموں جان کی خدا کی ہے۔ میں اسی مسجد میں رہا ہوں، تقریباً 7-8 سال تک یہاں رہا ہوں۔ اتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو ابھی مجھے ملتے ہیں، کہتے ہیں آپ شفا استاد جی ہیں؟ میں کہتا ہوں ہاں میں وہی ہوں، مگر تم کون ہو؟ وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں پہچانا نہیں ہے۔ اب میں کیسے پہچانوں؟ اتنے وہ بچے تھے، آپ ان میں سے کئی وہ ہیں جو بہت بچوں کے باپ بھی ہیں، تو اب میں کیسے پہچانوں؟ مگر بہت سارے ایسے ہیں جن کو میں پہچانتا بھی ہوں۔ یہ مسجد چھوٹی تھی، اللہ نے کرم کیا، آپ نے تعامل پیش کیا، اور حضرت علامہ پیر سید حامد رضا شاہ صاحب نے کوشش فرمائی۔ اصل میں مسجد تعمیر ہوتی ہیں امام مسجد کے ساتھ، جب وہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو لوگ جو در جو قطعیات خدمات پیش کرتے رہتے ہیں۔ میں نے بھی وہاں رہ کے اپنا حصہ اس میں پیش کیا، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ تم بھی آؤ، تو ظاہر سی بات ہے 7-8 سال مجھے پڑھا کے اس قابل جنہوں نے کیا ہے، حالانکہ یہ ٹکٹ کے لحاظ سے پیک سیزن ہے۔ اس مسجد سے مجھے بڑا فیض ملا ہے، اس مسجد کا میرا بڑا تعلق ہے، اور مجھے بڑی روحانی خوشی ہو رہی ہے کہ اب یہ مسجد بڑی مسجد ہو گئی ہے۔ اس مسجد کے بنانے والوں کو بھی اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، جنہوں نے لیبر کا کام کیا ہے، مستری کا کام کیا ہے، جنہوں نے عطیات کے مال پیش کیے ہیں، اللہ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ برادران اسلام، ہم جو اس فیلڈ میں ہوتے ہیں، ایک وقت وہ ہوا کرتا تھا، ہمارے استاد اللہ ان کے درجات بلند فرمائے مولانا عبدالحکیم سعیدی صاحب، استاد صاحب فرمایا کرتے تھے وقت آئے گا تم ایک حدیث کی یاد کر کے جایا کرو گے تو گھنٹہ تقریر کر دو گے، تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو یہ تجربہ اور ایکسپیرینس کی بات ہوتی ہے۔ برادران اسلام، مفتی صاحب ذکر کیا پاکستان، مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو پیغام دیا ہے، برادران اسلام ضرورت یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا میں انگلینڈ یورپ گیا ہوں، وہاں میں نے مسلمان نہیں دیکھا مگر اسلام دیکھا ہے۔ پاکستان میں میں نے اسلام دیکھا ہے مگر مسلمان نہیں دیکھا۔ برادران اسلام جب میں آیا ہوں خدمات میں جمعہ صاحب ہمارے بہت پیارے ہیں، مؤذن صاحب کہنے لگے چلو آپ کو گو کے لیے لے جائیں، جہاں باغ آپ کہتے ہیں وہاں اس کا تلفظ گو ہے، باغ کے لیے چلتے ہیں۔ میں نے کہا وہاں کھڑی ہوئی ہے، چلو چلتی ہیں۔ جب یہاں سے نکلے تو یہ جو گندا نالا اس کے کنارے لے گئے، تو جو جہاں کی بدبو ہے وہ بدبو آئی اور چلنا مشکل اور سمجھنا مشکل۔ اگلے دن تو اسلام دیکھتی میں اوپر بھاگ گیا تھا کہ آج پھر ہی نہ لے جائیں، مگر وہاں کوئی اگر کافی کھاتا ہے، چاکلیٹ کھاتا ہے، ریپر اس کا پیپر کوئی سڑک کے اوپر نہیں پھینک سکتا۔ دن لگے ہوئے ہیں، بچوں کو پرائمری اسکول سے بلکہ نرسری سے یہ سکھانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ بچوں روز کے اوپر گھر میں گند نہیں ڈالتے ہیں، بچوں کی عادت بن جاتی ہے۔ بچے پھر وہ کافی چاکلیٹ کھا کے ان کے پاس کوئی اپنی پاکٹ میں ڈال دیتے ہیں یا شاپر ہوتا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں، ولہ بچے روڈ کے اوپر نہیں بیٹھتے ہیں۔ مگر جو پاکستان کے یہاں سے گئے ہیں ان کی وہاں بھی یہ عادت ہے کہ گندوں میں گند ڈال دیتے ہیں۔ برادران اسلام، ہمیں ایک مکمل کامل اکمل پراپر مسلمان کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان قبول کرنے والے جو ہیں جن کے دلوں میں اللہ ایمان ڈال دیتا ہے، اللہ ان کا ولی ہے۔ یخرجوہم، ان کو نکالتا ہے من الظلمات الی النور، اندھیر نگریوں سے، اندھیری باتوں سے نکال کے اللہ ان کے دلوں میں ایمان کا نور ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ سب کا ولی ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے،
वो बादशाहों का बादशाह है, सारी कुव्वतों और ताकतों का वो यकता मालिक है। जब हम यहाँ तक कहते हैं तो कई ज़हनों में थोड़ी कंफ्यूजन पैदा होती है और वो हमारे सीधे सादा सुन्नी भाई ये समझना शुरू हो जाते हैं कि ऐ सुन्नियों बरेलवियों, फिर तुम ये क्यों कहते हो कि अल्लाह के रसूल भी वली हैं, वो भी मददगार हैं, अली भी मददगार है, सिद्दीक भी मददगार हैं, गौसे आज़म भी मददगार हैं, कि तुम यूँ क्यों कहते हो? अल्लाह को फरमाया अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि अल्लाह वली है, मददगार है, अंधेर नगरियों से निकाल के उजालों में ले आता है। तो बरादरान इस्लाम अगर पूरा कुरान पढ़े और इसको दिल की कुशादगी के साथ समझने की कोशिश करें तो 13वां पारा सूरह इब्राहीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्तिदा में ये फरमाया अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। ये कौन सा पारा है? 13वां पारा सूरह इब्राहीम, उसकी ये पहली आयत है। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। फरमाया ऐ महबूब ये किताब है। कौन सी किताब? कुरान मजीद। अंज़लनाहु इलैका, ये मैंने अता फरमाया हमने आपकी तरफ इसको नाज़िल किया है, आप पर इसका नुज़ूल हुआ है। लितुख़रिजन नासा मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि ये आप लोगों को पढ़ पढ़ के सुनाएं। और आप हैं मेरे महबूब, आप लोगों को अंधेर नगरियों से अंधी बातों से निकाल के नूर के उजालों में ले आए। तो जो सिफ्त अल्लाह ने तीसरे पारे में अपनी बयान फरमाई है, वही सिफ्त खुद अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब पाक की बयान फरमाई है। तो पता ये चलता है कि अल्लाह वली है और खुद वो सारी ताकतों का यकता मालिक है। मगर कुछ ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जतों से नवाजा है, ऐसी ताकतों से नवाजा है, ऐसे रुतबे और मर्तबे अता फरमाए हैं कि उनके अंदर ये पावर और कुव्वत है कि वो भी लोगों को अंधेरी से निकाल के उजालों में ले आते हैं। उनमें आमिना के लाल, फातिमा के बाबा, हसनैन के नाना जान भी हैं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। उन्होंने ही तो हमें रब की राह बताई है। तो इसीलिए कहते हैं नबी से कट कर कभी किसी को खुदा मिला है न मिल सकेगा। खुदा के बंदे नबी का होकर खुदा खुदा कर, खुदा खुदा कर। जब नबी का होकर खुदा खुदा करेगा तो खुदा मिल जाएगा। नबी से कट कर सारी जिंदगी तू सर्फ कर देगा, तुझे खुदा ना मिलेगा ना खुदा की रहमत मिलेगी। इसलिए बरादरान इस्लाम, दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो जाने में इंसान की बधाई है, इंसान की फलाह है। हजरत खुदाला के बारे में हदीस में आता है कि नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से गए, कत्ल करने के इरादे से गए। नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरमे काबा में तवाफ फरमा रहे थे। खुदाला भी मताफ में उतर गया। मताफ जो तवाफ करने की जगह है, ऐसा ऐसा करके नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आता गया। जब बिल्कुल नज़दीक आ गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह आप फरमाती हैं जैसे मैं आगे देखता हूँ इसी तरह मैं पीछे देखता हूँ। इसीलिए हम सुन्नी कहते हैं कि हमारे नबी जो हैं वो बशर भी हैं, तो ऐसे बशर हैं कि उन जैसा कोई बशर भी नहीं है। और हमारा अकीदा और ईमान है कि आप नूर भी हैं, आप बशर भी हैं। अल्लाह ने आपको ऐसी ऐसी कुव्वत और पावर अता फरमाई है कि नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह आगे देखते हैं उसी तरह आप पीछे भी देखते हैं। जब ये फुदाला बिल्कुल करीब हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिफ़हामिया लहजे में इरशाद फरमाया, अफदाला तुम खुदाला हो? कहने लगा हाँ मैं खुदाला हूँ। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अपने दिल में क्या बातें कर रहे थे? कहने लगा कुछ नहीं। फिर साथ ही कहने लगा कि मैं तो पसंदा का जिक्र कर रहा था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलों के भी जानते हैं। आप फरमाने लगे कि देखो कैसी बातें करता है, दिल में क्या इरादा लेके आया है, जुबान से कौन सा कलाम करता है। ये समझता है जैसे कई फिरकों वाले समझते हैं कि शायद नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है। अगर दीवार तो कोई चीज़ ही नहीं है, आप तो ज़मीन की तरफ देखें तो ज़मीन की
इंतहा तक देखते हैं, आसमान की तरफ नजर उठाएं तो आसमान की बुलंदियों तक देखते हैं। आप तो जिधर नजर उठाते हैं आपको तो सब कुछ नजर आता है। खुदाना क्या समझा कि मेरे बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं होगा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदाना, फिर आपने अपना चेहरा मुबारक खुदाना की तरफ फेर दिया और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नाम से अपने यदुल्ला वाला ये हाथ, जिस हाथ को अल्लाह ने अपना हाथ करार दिया है, अल्लाह ने जिस हाथ को अपना हाथ करार दिया है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक खुदा के सीने के ऊपर रख दिया। यही हाथ एक मरतबा हजरत अली और खुदा के सीने पर रखा था। जिस वक्त आपने आपको यमन की तरफ गवर्नर बना के भेजना चाहा तो मौला कायनात अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फैसले वहाँ किस तरह करूँगा? आपने फरमाया अली मेरे करीब आ। अली करीब आए, सरकार ने अपना हाथ इस तरह सीने पे रखा। मौला कायनात फरमाते हैं, कसम है मुझे रब्बे जुल जलाल की, मेरा सीना इस तरह रोशन हुआ कि मुझे फैसला करने में कभी तरद्दुद ही नहीं हुआ। खुदा कहने लगा, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक मेरे सीने के ऊपर रखा। खुदा कहते हैं, मैं तो इरादा लेके आया था कत्ल का, जब हाथ मेरे सीने पे आया तो ये हाथ इतना नरम नाजुक, इतना ठंडा, मैंने अपनी पूरी लाइफ में, अपनी पूरी जिंदगी में, पूरी हयाती में अपने सीने में ये ठंडक और ऐसा सुकून और ऐसा इत्मीनान मैंने कभी महसूस नहीं किया है। सरकार ने हाथ क्या रखा, अभी हाथ वापस उठाया न था, खुदाला की दुनिया बदल चुकी थी, खुदाला के दिल में नूर आ चुका था। वो नूर जो कभी अल्लाह ताला बनाए रास्त बंदू को अता फरमा लेता है, कभी अपने महबूब के जरिए से अता फरमा लेता है, कभी हुजूर सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला की करामात के सदके में ये नूर सीने में आ जाता है, कभी हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दुआओं से ये नूर हिंदुओं के सीनों में आ जाता है। ये नूर खुदा कहते हैं मेरे सीने में आ गया, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। मैं आउटपुट के साथ भी मेरा खेल वगैरह चलता रहता था। अब मैं ये मसले कुछ ऐसे नाजुक होते हैं, हमारे वहाँ इंग्लैंड का भी एक मसला है कि औरतों का जब नाम माइक पे आता है तो उनकी हजाज आग उठती है। हालांकि कुरान मजीद भरा पड़ा है औरतों के मसाइल से, औरतों के मसाइल बयान नहीं किए जाएंगे तो कैसे मर्दों को पता चलेगा कि औरतों के मसाइल कैसे हैं? औरतों को कैसा पता चलेगा कि हमारे मसाइल किस किस्म के हैं? मसाइल का पता ना होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम बनी हुई है। और यकीन फरमाए मुफ्ती साहब ने जो किताब लिखा है, ये पाकिस्तान से लेकर इंग्लैंड तक, इंग्लैंड से लेकर इटली तक, इटली से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, कनाडा तक, इस पैगाम की जरूरत है कि लोगों को इस किस्म का पैगाम दिया जाए और अपनी जिंदगियों को बदला जाए और अपने अमाल की इस्लाह की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम बताओ मुझे कि मुफलिस किसको कहते हो, गरीब कौन होता है, पोर पीपल कौन से हैं? सारे कहने लगे हुजूर जिसके पास कुछ नहीं होता है वो गरीब होता है, वो मुफलिस होता है, हम तो उसी गरीब जानते हैं। सरकार द्वारा ने फरमाया, मेरे सहाबा मैं बस ख़त्म करता हूँ, मैंने जैसे अर्ज की है वो उस्ताद साहब की बात फिर मेरे ऊपर आ जाती है, मैं इंशाल्लाह ख़त्म करता हूँ क्यों हम टाइम के अल्हम्दुलिल्लाह पाबंद हैं। मगर मुझे ये भी पता है कि लंदन आना है तो ये प्रोग्राम खत्म होना है और लंदन में काफ़ी सारा आइटम किया हुआ है, कोई थोड़ा सा नहीं है। और मुझे ये भी पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में जब भी प्रोग्राम होता है वाफर मिकदार में लंगर का इंतजाम होता है और दुनिया बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ लंगर में हिस्सा मिलाती है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है, मेरी उम्मत का मुफलिस और गरीब बंदा वो है जो कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में ऐसे हाजिर होगा कि उसके पास नमाज़ें भी होंगी, ज़कात की अदायगी भी होगी, हज भी होगा, नेकियां होंगी, नेकियां लेके हाजिर होगा। मगर हालत ये होगी कि इस दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पे तोहमत लगाई होगी, किसी की इज्जत को पामाल किया होगा। आज के ज़माने में हमारे लिए ये मसले तो कोई मसले ही नहीं रहे हैं, हालांकि ये बड़े अहम मसले हैं। ये इतने अहम मसले हैं, तोहमत लोग लगाते हैं, ये कुछ छोटा सा मसला है। मदीना तैयबा शरीफ में ये तोहमत वाला एक मसला ऐसा पेश आया, एक औरत फौत हो गई, गुस्ल देते हुए गुस्ल देने वाली एक औरत ने उसके मकाम ख़ास पर हाथ रखते हुए कहा कि ये बड़ी बदकारा औरत थी।
अब उसका हाथ साथ ही चिपट गया बॉडी के साथ, उस मुर्दा औरत के साथ ही हाथ चिपट गया। अब हाथ खींचते हैं, हाथ जुदाई नहीं होता है। सारी कोशिश कर रही है, जो साथ गुस्ल देने वाली थी कोशिश करती है, हाथ जुदाई नहीं होता है। अब गुस्ल में ढीले देर शुरू हो गई, बड़ा इंतजार हो रहा है, गुस्ल होता है, जनाजा पढ़ना, दफन करना है, मगर अंदर ये मसला बना हुआ है। जब पूरी कोशिश के बावजूद बेदाखिल के बाद पैर आ ही गए, तो अब जिस वक्त कोई चारा नहीं होता है तो हम कहाँ जाते हैं? उलमा के पास। कहाँ जाते हैं? शुक्र करें उलमा है, यकीन करें कि शुक्र करें उलमा है। अल्लाह हमें भी अपनी इस्लाह करने की तौफीक दे और हम खालिसतन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम बगैर किसी तमा और लालच के लोगों तक पहुँचाएं। हमें जब जिस मुल्क में मैं रहता हूँ हमें कोई कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है दिया हुआ, अल्लाह का सब कुछ है, सब कुछ है दिया। यहाँ भी जो दिन का काम करते हैं उन्हें भी कोई कमी नहीं है, नमाजी बनते हैं उन्हें भी कोई कमी नहीं है। अल्लाह अल्लाह करने वाला जो बंदा है और जितना अल्लाह ने दिया है उसके ऊपर शुक्र अदा करने वाले कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ उसको है जो सुबह का खाना पेट भर के खाता है, पता भी है दोपहर का भी मौजूद है, अगले 2 साल का भी मौजूद है, फिर कहते पता नहीं दोपहर का कौन से खाना है। ऐसे बंदे की भूख कभी खत्म होती है। अब जब ये मसला बाहर आया, ये मसला चलते चलाते हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला उस वक्त जिंदा थे। आपके पास मसला गया, आपने फरमाया कि जिस औरत के साथ ये मसला पेश आया है उसी 80 कोड़े मारे, 80 कोड़े मारे थे। वो वापस आ गए। अब अंदर गुस्ल वाली जगह पे उस औरत को कोड़े मारने शुरू कर दिए। 10 कोड़े मारे, हाथ फिर भी जुदा ना हुआ। 20 कोड़े मारे, हाथ फिर भी जुदा ना हुआ। 50 कोड़े मार दिए, 50 कोड़े मार दिए, हाथ फिर भी जुदा ना हुआ। 79 कोड़े मारे, हाथ फिर भी जुदा ना हुआ। जब 80 कोड़े पूरे हुए ऑटोमेटिकली हाथ उसका जुदा हो गया। बरादरान इस्लाम, ये तोहमत जो है ना, तोहमत हम क्या करते हैं? तोहमत के बाजार का रंग है। फट्टे के ऊपर 5 बंदे बैठे हुए हैं, किसी न किसी की पगड़ी उछाल रहे होंगे, इज्जत को बर्बाद किए जा रहे होंगे। ऐसा भी होता है कि एक बंदा ऐसा है जिसको न देखा है न उसकी बात सुनी है, किसी तीसरे बंदे से उसकी बात सुन के उसकी इज्जत की धज्जियां बखेरना शुरू कर दे। नहीं, वहाँ कह रहा था यार वो बड़ा बदतमीज है, वो इस तरह है, हमें पता भी नहीं है वो कौन है। तो ब्रदरान इस्लाम, मसाजिद कायम करने का एक मकसद ये भी होता है कि अपनी इस्लाह की जाए, बल्कि मस्जिदों का मकसद ही ये है। ऐसा ना हो कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बनना करती हैं, इन्हें आबाद भी करना है और पूरे खुलूस के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करनी है। तो बरादरान इस्लाम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का मफलस वो है जिस वक्त अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो हालत ये होगी, किसी के ऊपर तोहमत लगाई होगी, किसी को गालियाँ दी होंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जिनको गालियाँ दी होंगी उनको भी हाजिर किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा कि इस बंदे ने जिसने इन्हें दुनिया में गालियाँ दी थी इसकी नेकियाँ लेके इन लोगों को दे दी जाए। खुदा बंदे के ऊपर इसने तोहमत लगाई है, इसकी नेकियाँ इस जिसके ऊपर तोहमत लगाई गई है इसको दे दी जाए। अब हालत की होगी, ये बड़ी नेकियाँ लेके गया होगा, नेकियाँ खत्म हो जाएंगी, मगर जिनको गालियाँ दी हैं, जिनकी पगड़ी उछाली है, जिनकी इज्जत को बर्बाद किया है, वो अभी भी बाकी हैं। अब क्या होगा कि जिनकी इज्जत को बर्बाद किया है उनकी बुराइयाँ इसके खाते में डाल दी जाएंगी। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का ये मुखलस है। और क्यों नहीं मुखलस है? जिस वक्त उस जहान में जाके सारी दुनिया ही उजड़ जाए, बंदा नमाज़ें पढ़ता है, तहज्जुद के टाइम पर ठंडे पानी के साथ वुज़ू करके अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाता है, होता भी खुलूस दिल के साथ है, मगर हालत ये है कि अपनी इतनी इस्लाह न कर सका कि किसी की इज्जत को बहाल करने की बजाय उसकी इज्जत को पामाल करता रहा, उसके ऊपर तोहमतें लगाता रहा, किसी को गालियाँ देता रहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पे फरमाया कि मेरे सहाबा अपने वालिदैन को गालियाँ न दिया करो। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन को कौन गालियाँ देता है? सुनिए
उम्मे आमिना के लाल के उसूल कितने सुनहरे हैं। सरकार ने फरमाया जब तुम किसी के वालिदैन को गालियाँ देते हो तो क्या समझते हो कि अगला तुम्हारे गले में फूलों के हार डालेगा, वो भी तुम्हें गालियाँ देगा। तुम उसके वालिदैन को गालियाँ दोगे, वो तुम्हारे वालिदैन को गालियाँ देगा। अपने वालिदैन को गालियों से बचाना चाहते हो तो किसी के वालिदैन को गालियाँ न दिया करो। तो बरादर इस्लाम, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आपस में खुदादा जिस वक्त ये नूर ईमान से दिल रोशन और मुनव्वर हो गया, गली से गुजरते हैं, औरतें आवाज़ें देती हैं, खुदादा सुनते ही कुछ नहीं है, वो कितनी इसको क्या हो गया है, ये तो आते जाते हमें छेड़ता छाड़ता रहता था, आज इसको क्या हो गया है। खुदादा कहने लगा कुछ ना पूछो मुझे क्या हुआ है, अल्लाह के महबूब पाक का यदुल्ला वाला हाथ मेरे सीने पे आया है, मेरा सीना अल्लाह ने रोशन और मुनव्वर करवा दिया है, मेरी आंखों में महबूब इलाही के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए बरादरान इस्लाम, सरकार के साथ मोहब्बत कीजिए और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से वाबस्ता हो जाइए, उलमा की कदर कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, अपने सदरों की इज्जत छोटों से प्यार मोहब्बत कीजिए। मेरा कोई प्रोग्राम यहाँ खड़ा होने का नहीं था, मुझे उन्होंने खड़ा कर दिया, कुछ बच्चे गायब से आए हैं, ज़रा मेरे पास पढ़ते रहे हैं, उनका कुछ शौक होगा कि शिफा भाई, वो मुझे शिफा भाई कहते हैं, शिफा भाई भी हमें कुछ सुना दी, तो मैंने कुछ सुना लिया है। उलमा आपके पास माशाअल्लाह मौजूद हैं, बड़े प्यारे हैं। कभी हज़रत किताब फरमाने से बड़ा सुरूर आ रहा था, मुझे बड़ा ज़ौक़ और शौक़ है उलमा का किताब सुनने का। मैं गुज़श्ता तकरीबन 22 ईयर से 22 साल से वहाँ लंका शायर में हमारी जो मस्जिद है उसमें तकरीबन एक वक्त में 4000 से 5000 बंदा नमाज़ पढ़ सकता है। लंका शायर की अब अगर हमारी मस्जिद सबसे बड़ी नहीं है तो कम अज़ कम दूसरे नंबर पर ज़रूर है। कितनी बड़ी मस्जिद है, बड़ी बड़ी आलीशान मस्जिदें बुनियादों से बनी हैं और वहाँ लोगों में वैसे खौफ खुदा भी है। यकीन करें कि यहाँ जब किसी ज़लज़ले का या कोई तूफ़ान का या फ्लड का सुनते हैं लोग तब तड़प जाते हैं और इतना खौफ खुदा रखते हैं, अपने मुसलमान पाकिस्तानी भाइयों के लिए फंड की जितनी ज़रूरत को पेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर जब यहाँ आते हैं और लोगों को झूठ बोलता हुआ देखते हैं, दगाबाजी करते हुए देखते हैं, फ्रेब करते हुए देखते हैं, गंद डालते हुए देखते हैं, डिसहार्ट हो के वापस स्कूल में जाते हैं, कहते हैं यार हम उनके लिए इतना सोचते हैं, उनको अपनी कोई खबर नहीं है, वो तो अपनी इस्लाम ही खुद करते हैं, हम उनके लिए क्या करें। तो बरादरान इस्लाम बराए करम हम सब मिलजुल के अपने आप को सही करें। ये मुकम्मल ने सफाई के ऊपर कितना जोर दिया है। मैं आपसे एक मुतबाना दरख्वास्त करूँगा, पहले अपने आप से फिर आपसे, कि बराए करम एक दो बंदा की अपने दोस्त अहबाब के साथ बैठने वालों की जब इस्लाह करें तो यकीनन मुआशरे की इस्लाह हो जाती है। हर बंदे के साथ कम अज़ कम 3-4 बंदे ज़रूर जुड़े हुए होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। तो जब इकट्ठे बैठे तो पैगाम देना सिर्फ उलमा का काम नहीं है, ये अमर बिल मारूफ नहीं यानी मुनकर हर मुसलमान का फरीज़ा है। तो इस फरीज़े को अदा कीजिए, मुआशरे को साफ सुथरा कीजिए और दिलों से बेईमानियाँ हम निकाल के अगर प्रॉपर सही मुसलमान बन जाएँ तो यकीन फरमाइए इस दुनिया में भी इज्जत है और फिर आखिरत में भी इज्जत है। वहाँ इंग्लैंड में जब गोरे लोग हमें देखते हैं और हमारे जो करैक्टर और किरदार है इसको सही मायने में देखते हैं, इतने खुश होते हैं। मैं आपको बस एक बार खत्म करता हूँ, अल्लाह ताला इस मस्जिद को क़यामत तक आबाद फरमाए और अल्लाह ताला पीर सैयद मोहम्मद रज़ा शाह साहब, मेरे मामूमा में नाम लेता हूँ तो मुझे ज़रा अजीब सा लगता है, इन्होंने ही मुझे पढ़ाया बताया है। एक मेरे बरादर मुकर्रम पाकिस्तान में पीर सैयद ज़ियाउल हक शाह साहब, उन्होंने बचपन से लेकर तरबियत फरमाई है, तो यहाँ आया इन्होंने पढ़ाया दिखाया, इनका बहुत बड़ा एहसान है और बहुत बड़ी मेहरबानियाँ हैं इनकी। अल्लाह इनको उम्र फ़ज़ल अता फरमाए और इस मस्जिद में जो इनका किरदार है और जितनी खिदमत हैं वो सिले के तौर पे आपने भी उसका प्रूफ और सबूत पेश किया है। इतनी बड़ी मस्जिद तो ऐसे ही बन जाती है, आपने मोहब्बतों से नवाजा है तो ये मस्जिद बन गई है। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, सब नमाजियों को सलामत रखे। कितने सारे नमाजी इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है जिस वक्त मैं जहाँ हुआ करता था, अब मैं किस किस का नाम लूँ जो दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोच रहे होंगे कि ये मस्जिद वालों ने क्या किया, खाना लेट क्यों हुआ, ज़्यादा हाफिज़ सदाकत अली को सिखाएँ और लोगों का शमान मीना शाह सलाम के पढ़ें
اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سی دعا ہوگی اور پھر کھانے کا سلسلہ ہے۔ لہٰذا حافظ صداقت علی کو شریف لائیں اور دو مشاعر مینہ شاہ صلی السلام کے پڑھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سی دعا ہوگی اور پھر کھانے کا سلسلہ ہے۔ مولانا شعبان رضا قادری تشریف فرما ہے، تشریف لے آئے۔ شعبان قادری تشریف لے آئے اور آ کر دعا فرمائیں۔ السلام علیکم سید الانبیاء والمرسلین مولا کریم، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کا ثواب اپنی رحمت کی شکر عطا فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، تمام صحابہ، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام کاملین خالدین، حضور غوث اعظم داتا علی حجویری، اللہ شاہ غازی، تمام علماء، مشائخ، قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ، اور بالخصوص امیر المجاہدین علیہ الرحمہ، اور اہل خانہ، اور بالخصوص بشیر احمد راجپوت، ثابت علی، اور جتنے بھی ہمارے نمازیوں میں سے اس دنیا فانی سے چلے گئے، جو اس مسجد کی رونقوں کو مبالغہ کرنے والے تھے، آج وہ قبروں میں آرام کر رہے ہیں، تمام کی روحوں کو وصال کرتے ہوئے قبول فرما۔ مولا ہمیں مسجدوں سے محبت نصیب فرما، مولا کریم مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما، بغیر لالچ کے ہر وقت تیرے گھر کو آباد رکھنے کی سوچ نصیب فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم جو مفروض ہیں آج کے اس اجتماع میں، جس کی آمین تیری بارگاہ میں قبول ہے، اس کے صدقے سے ہر مفروض کو قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم یا رب الراحمین، اگر ہم میں کوئی بے اولاد ہو، اسے غوث اعظم کا غلام عطا فرما۔
औलाद वालों को औलाद की खुशियाँ नसीब फरमा दे। हमारे शाह साहब का साया हम पर कादिर कायम दायम फरमा। औलाद करीम रहती दुनिया तक इस मस्जिद को शाद व आबाद फरमा, इसकी आज़ाद करने वालों को आबाद फरमा। औलाद करीम अहले सुन्नत का, कुरान का, हदीस का, दीन और इस्लाम का और सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत का मरकज़ बना दे। ये सारी दुआएं इल्तिजाएं हम सब के हक़ में कबूल फरमा। दुआओं की कबूलियत की नीयत के साथ करते हुए मेरे साथ मिलकर पढ़ें या रब्बी बिल मुस्तफ़ा